सबैजनालाई आउनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज हाम्रो इभेन्ट चाहिँ भर्चुअल बक्स र युनिक्स कमान्ड लाइनमा छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ थर्ड इभेन्ट हो फर द NSCSP IT ConneXion। अनि आज हामी चाहिँ रोबन दाईबाट सिक्नेछौँ। सो बिफोर स्टार्टिङ द सेसन I'll ask विजय दाई फर अ क्विक स्मल थिङ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँझ तपाईँले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट एक ठाउँमा यस ठाउँमा भेला गर्नुभएको छ। विशेष गरी रोबनको साथ हुनुहोस्। रोबनलाई प्रभु तपाईँले दिनुभएको ज्ञान अनुभूति, तपाईँले दिनुभएको ट्यालेन्ट्स, गिफ्ट्सको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि उहाँलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। यस बाँकी समय तपाईँ उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सकेको भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, सबै कुरा तपाईँको महिमाको निम्ति हुन सकेको छ प्रार्थना छ। हाम्रो गिफ्ट्सहरू, हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरू, हाम्रो वर्क, हाम्रो डिग्री, हाम्रो पढाइ, हाम्रो काम हरेक क्षेत्रबाट तपाईँको महिमा प्रशंसा हामी गर्न सकौँ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. धेरै धन्यवाद विजय दाईलाई। So without further ado, I would like to give it to Roban Dai. So please give a brief introduction about yourself and get the session started. Thank you. Thank you, Sila. My name is Roban, and you guys already know me, all of you guys who are here today. But still, I want to give a short introduction related to work. I work at Veritas Technologies as a software engineer, and I'm part of a CI/CD pipeline and a DevOps automation team. So what our team does is there's a really old software that we have in our company that has been there for a long time called Net Backup, which is a backup enterprise software. And our team handles all the CI/CD pipeline for testing and test automation, and also reporting, so that we can give some reports about the testing to the manager level people. And this CI/CD pipeline was created by our team a while back in using Perl test automation, and most of our machines are on-premise, and we are not on cloud. So it has been, because of the complexity of the software, we have still been using this CI/CD pipeline that we created in our team for this testing purposes. So we're still administrating that. So our team mostly handles especially the test automation and the reporting and monitoring tools. So that's a little basic introduction for me. You can get started on the course. Okay. All right. Roban, अलिकति स्वर सानो आइरहेछ यार. I don't know what you guys think. अलिकति स्वर सानो हो? Or is it fine? हजुर अलिकति सानो छ. Yes. अहिले कस्तो छ? अहिले I think it's better, yeah. Better? ए हजुर हुन्छ. Thank you. Okay, so म अलिकति ठुलो स्वरले पनि बोल्छु हैन. Sorry. आज चाहिँ मैले एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले आजको एजेन्डा भन्छु है त. सुरुमा म भर्चुअल बक्सको बेसिक्स कुरा भन्छु, कसरी इन्स्टल गर्ने, भर्चुअल बक्स भनेको के हो, अनि कसरी हामीले भर्चुअल बक्समा उबुन्टु, आज चाहिँ हामी उबुन्टु सफ्टवेयर उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हेर्छौँ हैन. अनि त्यसपछि हामी I'm choosing Ubuntu because it's one of the Linux machine which is free, open source. So I'm using that as a part of a demo, and I'll go over the introduction to commands, shells, and terminals, differences, and command structures, and manual pages for commands, how to read it, and redirection of the standard input, output, what it is, and standard errors, and piping through the commands,
And if I have time, I'll go over some demo of a real life example of how Linux terminal and commands is so powerful. So I'll go over that if I have some extra time. So first, I would like to, even though we are few in numbers, I just prepared this poll here just to see what are, how do you rate yourself as a Linux command user? So I'd like you to go to this QR code or on the URL at the top or text, whatever is easier for you guys, so that I can have a basic knowledge of how depth or how basic that I can go in my demo. So I'll give this time a couple of minutes for you guys so that we have some basic idea about the commands. All right, we have one skillful or 100%. Proficient, all right. कतिजनाको रेस्पोन्स आयो भनेर कता छ दाइ? एकछिन है त कसरी हेर्छौ यो? मेरो त्यो भोट नै गर्न मिलेन। 4 जना भएको छ अहिले। ए नाइस नाइस, साउन्ड्स गुड। भोट गर्न मिलेन भनेको? पोल टेक्स्ट गरे नि हुन्छ। मैले त्यो च्याटमा गरे नि बी। ए ओके। Alright, maybe if I can just give few seconds here, and then maybe you can just start, because most of the answers are skillful and proficient. So I'll probably not go into that much basic since you guys are familiar with it, but at the same time I'll keep a balance between just going too fast. And also, since we are a few in number today, we can just do it interactive today, interactive sessions, and we can go together and learn together. We can just share how we do, and just stop me in the middle when I'm sharing, so that if you have any questions or concerns. So let's see. Let's start with VirtualBox. So what is VirtualBox? This is a software that utilizes your current hardware that you have in your machine that's currently running, and then it'll give you a virtualization product, and you can able to run a new different software or new different OS inside your own machine. And it's basically, you will be able to create a virtual machine from this software. And a virtual machine is very complex, but I can show a little bit basics about it. So how you can install the VirtualBox is just go to virtualbox.org and then click on this download. And so you can select what OS you are on. You can install on Windows, Linux, and Mac, Source, anything, any software that you have. And you can, since I'm on Windows, I'll click on the this Windows host, and it'll be saved to the downloads folder. I'll open my downloads folder here, and then I can install this VirtualBox software, double clicking on it.
and just hit next. It's just like installing basic software. If you are already familiar with installing software on Windows or even on Mac, it's similar to that. Just click on next, and if you have any preference here, you can just choose or unselect it, and then it's just giving you a warning that this VirtualBox will be interfering with your networks. So it'll use all kind of networks like Wi-Fi and also all the other network interference that it requires. So I'll just say yes, and then I'll hit install. And it'll take a couple minutes to install. Roban, sorry, are you Yep. sharing your screen? Yeah, I'm saying, are you not able to see it? Yeah, we haven't seen it. Oh, I'm able to see. oh, Okay. you're able to see. Okay, I'll share Sorry it again. about that. No, that's all right. So installation has completed, and then I'll just click Start Oracle VM, and then so that I don't have to click on the starting launcher. And this is starting here. So we have this box here where all the tools and then, so for the sake of saving time for today's demo, I had already created a VM, but I'll still go over how to create a new VM from using the VirtualBox. So since we will be creating a new VM, you can just click on tools, and then there's an option called new here. Just click on that, and then just give it a name. I'll say VM2, since I already have another VM. It has to be unique, and then it'll the virtual machines are all software-based, software controlled soft machines. So you can save where it's configuration you want to save. And then since we are going to use Ubuntu, it's located under Linux. There are all other OSs available here. You can do any one, but you will need the CD to install the OS. So I'll click Linux here, and then I'll select Ubuntu just because it has more of the so many features that we can play with, and it's free and open source too. So I'll click next here, and then you can select the memory size. You don't have to worry about it. You can put however you want, how much you need. I'll just put 1 gig here. Just be aware that it's not going to use all the memory from your machine, but it's only uses it if it requires. But I'll just recommend it to put it on a green line just in case if your machine has some other softwares running and that is cause delay. So I'll hit next. And we need a virtual hard disk to install this software, and then we need to run it and do some stuff, right? So we'll create the hard disk now. And then there are different types of hard disk files. And since it's I don't have much knowledge about different hardware types, we'll just do basic because we can do more of this stuff, but it has different features. We need to look more into it, and we can probably do that another time if somebody's interested on different types of disk files. And so we'll just do dynamically allocated. Fixed size is just that it reserves some fixed size of hard disk and from your computer. But when you do dynamically allocated, it just takes that amount of space as per needed by the machine. So I'll click on next. And then this is the file of your hard disk where you want to save it, and then how much hard disk do you need for your VM. And just select that. I'll just put default, and then I'll hit create. Now this machine is created, but we need to install software or OS, right? Whenever we even
even on the Windows boxes, we call it box in a VM. Even in a Windows box, you need to install OS first to run all these things that you are running, right? If I'm getting a new hardware, then you require to install the software or OS first to do it. So I'll go over this site here, ubuntu.com/downloads/desktop, and then where you can select which version of Ubuntu you need. And if you're installing a different OS like Windows, for Windows you have to have a license, but all the other free softwares you can get Red Hat, Fedora, or any other Linux machine. You can go over that website. You can just Google it and then search for image, ISO image, and then you can find it on their respective website. So in this case, we are going to install Ubuntu OS. So I'll just click the latest one. So this is based on the version number is based on, for at least for Ubuntu, version number is based on the year and the month and the date. So as you can tell that it was created on 2020, April 3rd. And that's how you know how it was, when it was released. And even there's a 2110, so it was just recently released on October last month. So what I'll do is I'll just download the latest one, and it'll take some time because it'll be in a couple gigabytes. So it's 3 gigs. So it'll take a while to download that. But I also have downloaded Ubuntu 20.4.3 already. Maybe I can just use that for the sake of time and install this ISO image that's already been downloaded. So I've already downloaded this in my downloads folder. So we need to insert a disk into this VM, right? So to install the operating system. So how we do it is we can just go to settings, and you can also set up so many different things. It's so powerful. You can create like your own machine and then use this VM as a, if you don't want to use your Windows or Mac OS, you can just give full power to this VM and then control, run all the softwares here. People would do that for the sake of Linux being such a powerful OS. So we go to storage here, and then this is ID controller. And then how do we add this ISO image that we just downloaded to boot it when we start the VM? So just click on empty here, and then there's an optical drive, which is just like a CD or DVD or Blu-ray, and then click here to choose the disk that you want to insert. And since I already added it before, but if you want to add a new one, you can just hit the add here and then select the ISO image that you downloaded. So I'll click on that and I'll choose it. And that's all you have to do. And then if you want to do more stuff, like increase the memory, or if you want to increase the processor for the machine, you can just do that. I'll just do 2 cores here, just for the efficiency. And then after you are done, you have done all this settings, you can just start the VM. And this is just like powering on your VM. So now it'll try to boot from that ISO image. It just thinks that it's a physical machine, and then it is thinking that it's trying to boot from the CD that we inserted. It's all controlled by software. I try to check all the disk ISO image to install. And
trying to load the ISO image for installation process. Taking quite a few amount of time here. So it's still trying to start up the whole thing. All right, so the installation process has started. Now you can just select any language that you want, and you can just hit. You can either try Ubuntu or install the whole software. Let's do Ubuntu. Install Ubuntu so that we can have all the features that we can control, and just choose the keyboard layout that you have and click continue. We'll just do normal installation and then download the updates while it's installing. And then it says erase disk and install Ubuntu. It's saying that it'll erase the disk for the VM, not the your host machine. So you don't have to worry about that. And then install now. So we'll do install, and then it's just saying that it'll be returned to disk, and then you have to do all manual changes if needed. So the installation process will start now. After this, it'll take a while. So let's say the VM name is VM2, and I'll just choose the password for that and hit continue. That's how you install your Ubuntu OS in your virtual machine. And this is going to take a lot of time. So I'll just stop it here, and then we'll use the VM that I have already created so that we can just save time to go over the Unix commands. I'll start my VM that has already been created before so that we can just work on this VM. And it's starting now, it's powering on. OS has already been installed, so it will not boot from the disk. It will directly start the OS. Taking a while. Okay, I had created user here and then the password. I'll just add that and hit enter. All right, we have a VM that's running inside your machine, inside our machine. But looks like my file has been corrupted. So let's just go to my snapshot here. I'll try to, oh, I have not taken a snapshot of the machine. All right, at the meantime, I can just go over the command and its structure because we don't need a VM for that right now. So,
what are commands, what are shells, and what are terminals, right? That's all. Maybe you guys have already been using it, and then just I'll just go over basics so that we can just save some time. So commands are, so before we say about commands, what are the shells? Shells are the program that's which will just interpret some commands that you pass on through the terminal. And what's going on? Sorry. Maybe my VM is taking a lot of time. I'll just close this. Taking a lot of resources because of multiple VMs. So what commands are is it's just like a language, right? And then I'll say shells are the interpreters. Let's say we have a command called hola, H-O-L-A, right? And then when we interpret it through Nepali language, let's say, we just interpret it as hola, right? And which means maybe in our English language. And then even H-O-L-A is interpreted as hi in Spanish language. So it's same. So interpreter commands or shells are just the interpreter that changes the commands to the machine level language, and then machine will understand what it has to do. So when we have a VM that has a terminal is just a window to the shell, and then we can run some commands inside the terminal, and then shell will interpret it for us, and then it'll convert it to machine level language and then do what it wants to do. I'll just close this VM for now. I'll just shut down one of the VM, taking a lot of time. Hopefully I'll be able to run my machine now. I'll just try to restart it again. Okay, I'm just starting my one machine that I have, and then the second one is powered off. So I'm hoping that it will not affect the performance of my host machine like I was having when we had two machines. I was just being graceful enough to give all the powers to VMs. So let's see if we have a good VM that's running. All right, here we are. So it looks like since I was giving all the memories and CPUs to this VM2, and it was installing the OS, which would require a lot of memory, and it was using dynamically, so it was not enough to run two VMs at the same time. My host machine was running, so there was little lag. You learned that from this demo a little bit about just not to be graceful enough when you have a big software that's running in your VM, right? So that's a good learning here. We are learning together. So VM has started, and then it's asking if you want to do create online accounts. I'll just skip it, and then I'll just skip all these things that's not required for now. So
here we are. We are in VM now. That was created before, but unfortunately, I was not able to complete the installation of VM2. Apologies for that. Oh, sorry. So what I'll do is I'll change the resolution here first, because this one is too small. So I'll just change resolution to somewhere between 1280 and 960, hopefully. Yeah, I think this is good enough. You guys can see through it, right? All right, so here we are. We are on a machine inside our OS. So there's two operating systems that's running. One is Windows, that's my host machine, and then VM, which has Ubuntu that's already installed. So we will start by going to the terminal. So how we can open the terminal is just click on right click and then open terminal, or you can also do Control-Alt-T, which will create another terminal. That's just good stuff here that we'll be using. And as I mentioned, that terminal is just a window to a shell, right? And then so shell is a program that is running inside this VM. So how we can see what shell we are running is we can just do echo and then $, capital shell. It'll show which shell you are running. So right now it's running /bin/bash, right? So this is the shell that we are currently running on. And then there are many other numerous number of shells that are available, like sh, which is just a shell, and then the zsh, and what are the other examples? So there are many other shells. So the only difference between these shells are how the commands are being interpreted and then translated to the machine level language. And that's the only difference, but overall it's kind of same. So in most of the Linux operating systems, there's bash installed. So whatever the command we run, it's mostly same across all Linux machines. There'll be few that might be different, but in most of the cases it's the same. So we'll see. Let's go to command structure now. So commands are structured like there's a command name, and then we'll have an options to the command, and then there will be some inputs. So commands is just the name of the command, and then the options is you can provide any options to the commands, and there will be inputs. So for example, we have just a date command. We are not passing any inputs or options to that, but this is a basic command that we are running, right? And then echo hi. We're passing some inputs to it. We're still not giving any options to this. And then what it does is just prints whatever it's doing. And another one. So the next thing that I want to show is oh yeah, I forgot to mention that these commands are case sensitive. So if you run one with capital E, it does not find it, and then it says that the command is not found because the commands are case sensitive. And how it finds the command is the next question, and the topic that I'm going to say here. So we have this variable called path. So if you do echo and then do a $path, it'll try to print all the paths available that the terminal can see, or the shell can see. So here it prints all this different kind of stuff, right? So different paths. So here's one path, and all these paths are separated by columns. And then it'll just go from try to look the command
from left to right. So if we are running this echo command, it tries to see if it's available here, and if it does not, it just go in next, and so on. And then there'll be some cases where you'll have the same command in multiple paths. So for example, there'll be one echo command here, and then there will be another echo command here that's in a different version. But what will be run first is it'll take from this path no matter what, because that's how shell is being programmed. It'll just look at the first path, and if it finds that, then it'll just use that. And if you want to use path from here, you have to provide a full path for that. So if there was echo on both of this, you will just use user sbin and echo. But since we are not, it was just a reference, and for example, we didn't have that, so we don't have this command on this path. And so there will be different forms of input. So next is input. So let's see. So there is a command called cal, and then it will provide a calendar. It just prints the calendar with the current date that's highlighted, and then calendar for current month. And it has some parameters. For example, if you provide -a input or option, and then it takes so what it does is it takes a digit, and what it does is it prints the calendar with the after this month. So it's saying that print the calendar for current month and then another month, and then if you do A2, it will print another calendar a month. And then there's another one here. So B means before. So it'll print October and current and next to, and so on. So that's how we can use the options for every command. And you can also use this, for example, you can also use these, provide the input to the parameter using, so what we were doing was with space, right? You don't even need space. So you can just do this, it'll work fine too. And then that's how it's being programmed. And then you can also do, if there is a multiple commands, you can just directly, if there is no input to the options, you can just do cal A, B, C, D, and multiple commands and so on. And which would be same as cal -a, -b, -a, -b, -c, and so on. It's the same thing. And one example would be we use a lot of tar commands. And then so what tar command does is I'll just create a file. So touch command just creates a empty file. So I'll just say test.txt, and then which is created in a desktop here, as you can see. So what tar does is it just compress all the files that you provided. So xvf, and let's say the test.txt. Oh, tar create. Oh, I was trying to execute it, but so let's create it. It's not being created. But I just wanted to show how these commands would work. So it's same as saying that tar -c -x -f. It's not working for some reason. That's a different thing, but we can just debug that later when we come to this command itself. So I'll just remove that for now. And then the next main topic would be manual pages. So we have been running this cal command, date command, touch command, ls, right? So we have been running these different commands. So, but how we can know what parameters or options that we have and how we know how to run it.
that's the main thing that you need to learn, right? Even if you have a new machine or a new future, let's say there's a new Linux machine that has a whole new different commands, how you learn about new commands. It's really important to understand how you will be using this command. So first, I'll just go over what are the different manual pages and how are they structured. So I have this file here that I had downloaded somewhere from the internet, which explains really beautifully here. So there are 8 sections on the man page. Manual page, it's same, we call it man page. And then the second one is user commands. Like we ran those all date and cal and ls, all these commands, right? This can be run from shell just by normal user. You don't need any admin privilege or system admin privilege to run these commands. And there are other commands which is defined as section number 2, and these are system calls. And these are the commands that will be available to do interaction with the Linux kernel and do all those system related calls. And section number 3 has the C libraries. You'll not be able to run these with us on the shell directly. For example, C library function, these are available to run only on the C programs, but you can still see the manual pages that's available. You can see all these functions for C libraries. And the next is number 4, device and special files. So these are related with the administrating the file related commands. So there'll be commands that will be only used for special files and devices. And number 5, which is one of the basic things that we'll be using in our everyday command, like so cd, tending directory, and interacting with file. This creating a file touch command is in this category. And there's another 6, games, and 7, miscellaneous. There's so many things. And number 8, which will have the admin commands. But what I try to focus is number 1, number 5, and number 8 are the most used, most often used commands from the shell, and will not be using these other stuff from the shell. We will not have enough privilege for that either, so we'll not be using that anyway. So just wanted to show this. So let's go back to the virtual machine and see how we can find something in the manual pages. So we'll see. Let's see. So we run the man command, and then this passing a parameter called k, which is translated as keywords. And if you want to do something like which, let's say you want to find something which has which in their documentation, right? And just hit enter, and you'll find all sort of commands here on the left, and then there'll be some basic things that this basic description that's available. So what I was showing earlier, so number 1 here, number 8, these are the different sections in the manual pages. So number 8, so what is number 8? Earlier we saw it in number 8 is the admin command, right? So this is a system we cannot run it directly. We need a system admin privilege to run this command, and so on. But number 1 is the basic thing that we don't need some admin privilege. So I'll just show how to run this command. So or how to view the manual pages for this. So we'll just do man, and then provide the section number, and then which. And yeah, we are in manual page of the which command now. Here there'll be so you can just interact with it, and
there's not a lot here, so I wanted to show this. There's a name category. It'll just say the name of the command and basic description of what it does. And synopsis is the main thing that we will be looking every time, because this is where how to run the command is described. So we have a which here, and then it has one parameter a, and then square brackets are optional, and then there'll be another brackets like angle brackets, which is required. But when we learn more about the other commands, I can show you more. And then so it requires a file name, and it can pass multiple file names. That's what Synopsis is trying to describe. They'll have descriptions and options. Options include the parameters that we have here in Synopsis, and then its description and its exit status. And there'll be so many things on manual page. You can learn, if you want to learn something about some command, then a man page is really helpful. And this, I just hit Q to go back to the terminal. And then the next thing would be, so since we are looking into the section 1 of manual case, we can just do directly man which, and we don't need to provide the section number in the man command, which will give us to this same manual page. This is really important when we have multiple commands in different sections. For this specific example, we only have this command in section 1, but there can be, let's say, in number 5, there is another command which then to look into that manual case, we just do man 5 which. But in our case, we don't have that, so we'll not be able to do that. And so let's see, let's try to learn about other commands. So I have one question. Sure. So where do we use man with? Like कसरी use गर्नु? Like मैले त यहाँ मेरो टर्मिनलमा हेरेको के पनि देखाउँदैन. So man भनेको चाहिँ man भनेको एउटा कमान्ड हो हैन. अनि तिमीले चाहिँ अब के को लागि कुन चाहिँ कमान्डको म्यानुअल खोज्नु पर्यो भनेको तिमीले man कमान्डको म्यानुअल पनि खोज्नु हुन्छ के यसरी. अब कुनै तिम्रो ls भनेको थाहा छ नि हैन तिमीलाई? डिरेक्टरी भित्र गएर फाइललाई गर्ने हो कि कसरी गर्छ? हैन तिम्रो कुनै कमान्ड कुन चाहिँ कमान्ड तिमीले ट्राई गरिरहेको? कुन चाहिँ कमान्डको म्यानुअल पेज खोल्न लाग्यो? मैले त्यस्तो किन गरेको छैन. सो म्यान कमान्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानमा चाहिँ अब म्यान कमान्डले कुनै कमान्ड त्यसको इनपुट लिन्छ हैन कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट्सबाट. जस्तै हामीले गरेको विच भनेको एउटा ओके बुझे देखायो लिस्ट डिरेक्टरी कन्टेन्ट त्यसको सिनोप्सिस र त्यसको डिस्क्रिप्सन देखाउँदो रहेछ. ओके त्यही हो. तिमीले यो म्यान ls गर्दाखेरि अब लिस्ट ls कमान्डको म्यानुअल पेज ओपन हुन्छ. डिक्सनरी जस्तो रहेछ. ओके अनि यो एकदम हेल्पफुल हुन्छ कि यो म्यान पेज चाहिँ. तिमीले अब कहिलेकाहीँ अब कुनै कमान्ड रन गरिरहेको छ, जस्तै म कहिलेकाहीँ xargs भन्ने कमान्ड युज गर्छु हैन. अनि यसको अब डिस्क्रिप्सनहरु सबै छ के यसमा. एभ्री डिटेल तिमीले अब जे चाहिन्छ नि यो बाहेक अरु खोज्नै पर्दैन के तिमीले त्यो कमान्डको बारेमा. अब एक्जाम्पलहरु खोज्नु पर्यो भने गुगल गर्न मिल्छ हैन. तर एभ्री डिस्क्रिप्सन यसमा हुन्छ. तिमीले केही कमान्ड नयाँ सिक्नु छ भने यो पढ्यो भने तिमीले सबै कुरा गर्न सक्छौ त्यो कमान्डको. ओके मैले फर्स्ट ओके थ्यांक यू. नो प्रब्लम. अनि लेट्स सी है त एउटा कुन चाहिँ कमान्ड एउटा एक्जाम्पल देऊ त. टीटीवाई भन्ने हेरौँ न त. टीटीवाई भन्ने कमान्ड हेरौँ है त. ल जस्तै यसमा नेम छ हैन. नेम त अब तिमीले बुझिहाल्यौ. इट जस्ट प्रिन्ट्स द फाइल नेम अफ टर्मिनल कनेक्टेड टु स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेको. अब यो टर्मिनलमा जुन चाहिँ टर्मिनल अब यो टर्मिनलको फाइल कहाँ छ भनेर देखाउँछ रे टीटीवाईले. अनि यसको अप्सन सिंगल के रे स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको अप्सनल भनेको थिएँ मैले. अनि त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ चाहिँदैन. अनि टीटीवाई पछि अब जतिवटा अप्सन पनि राख्नु मिल्छ कि अनलिमिटेड तिनटै अप्सन राख्नु मिल्छ भनेर.
अनि अब यसमा डिस्क्रिप्सन छ, कपिराइट रिपोर्टिङ बक्स अनि एभ्रिथिङ द्याट्स रिक्वायर्ड हैन। अर्को हेर्नु पर्दाखेरि लेट्स सी कस्तो कमान्ड आएन, एको भनौँ न कस्तो grep ग्रेप हजुर ग्रेप इज अ गुड एक्जाम्पल। थ्याङ्क यू एन्ड्रु। म्यान ग्रेप सरी ग्रेप होइन। अब यसमा सिनप्सिसमा हेर्ने अब यो ग्रेप ई ग्रेप एफ ग्रेप आर ग्रेप भनेको सेम आई मिन सिमिलर हो तर डिफ्रेन्ट फिचर्स छ अरे। अब यसको अब पछि अब डिस्क्रिप्सनमा पढ्यो भने पछि बुझिन्छ होइन। तर फर इक्जाम्पल ग्रेपको अप्सन्सहरू छ। अप्सन भनेको सबै यहाँभित्र तल अप्सन्सको लिस्टमा जे जे दिएको छ त्यो सबै अप्सन राख्नु मिल्छ होइन। अनि जतिवटा अप्सन पनि राख्नु मिल्छ। अनि प्याटर्न्स अब ग्रेप कमान्डले चाहिँ के गर्छ भने अब कुनै फाइलमा अथवा रिकर्सिभ डिरेक्टरीहरूमा केही अब एउटा प्याटर्न सर्च गर्नु छ भने त्यो प्याटर्न चाहिँ यता राख्ने अरे। जस्तै अब एउटा फाइलमा एबिसी भनेर लेखेको छ भने अब ग्रेप गर्दाखेरि कुन कुन फाइलमा एबिसी लेखेको छ त्यो आउँछ कि। अनि अब यसमा फाइल पनि अब अनलिमिटेड जतिवटा पनि राख्नु मिल्छ अरे। द्याट्स वान एक्जाम्पल सिनप्सिसको। अनि we don't have to go over all the options today, but just wanted to show example. I just want to find something that has the angle bracket and the other things. So what has the required, let's see, अरू कमान्ड भन त मलाई त अहिले टप अफ माइ हेडमै आएन। म्यान कट भन्नु कटमा पनि अप्सन यसमा चाहिँ अप्सनमा त्यो के भन्छ एङ्गल के अरे स्क्वायर ब्राकेट छैन है। स्क्वायर ब्राकेट छैन भनेको अब यसमा डट 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 छ अब रिपिटेड अप्सनल अब कट मात्रै गर्दाखेरि चल्दैन के यो। यसलाई अब एटलिस्ट एउटा अब चाहिन्छ कुन चाहिँ अब प्यारामिटर अप्सन। बेस्ट एक्जाम्पलै आएन क्या मलाई त कस्तो। if config हजुर if config बुझेन मैले। if config इफ कन्फिग ए ओके। उबुन्टुमा इफ कन्फिग छैन आइपी कन्फिग हो कि कन्फिग मात्रै हुन्छ होला होइन कन्फिग मात्रै config छैन। कन्फिग पनि रहेछ छ नि त। तर अब यो चाहिँ एसएसएल रिलेटेड रहेछ होइन। सिनप्सिस चाहिँ छैन त यसको त। एसएसएल लाइब्रेरी क्रिप्टोग्राफीको एउटा के छ कमान्ड। I think it's IP add because IP in IP आइपी मात्र पनि छ। Oh, okay. So it has yeah, multiple I think they changed that. Yeah. उबुन्टुमा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। आई मिन सिम्पल बनाउन खोजेको छ तर अब बानी नभएर यादै छैन मलाई। अब यसमा अप्सनल पनि हुनसक्छ। ए अप्सन चाहिँ अप्सनल मात्रै छ। अनि अब्जेक्ट भन्ने एउटा छ। अब अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यिनीहरू मध्ये यसमा अब यो पाइप भनेको अब अर हो होइन। सबै अर अब्जेक्टमा हामीले अब आइपी एड्रेस राख्नु मिल्छ, आइपी लिङ्क राख्नु मिल्छ। अप्सन चाहिँ अप्सनल भयो। अनि त्यसपछि अरू कमान्डहरू अब त्यसपछि कमान्ड चाहिँ अब कमान्ड कि त हेल्प what are the commands for this? Let's see the command specific the action to perform on an object. So when we run this command or IP address add the command delete command show so let's say the IP address show on the command. Now we have this command. We just learned how to run this command. Example.
सो दिस म्यानुअल पेजेस चाहिँ एकदमै पावरफुल छ है तिमीले अब चाहिने कुरा एउटा कुनै कमान्डको सिक्नु छ भने इट्स रियली पावरफुल vi भन्ने एउटा कमान्ड छ त्यसले अब फाइल बनाउनु छ हैन कस्तो एउटा गुड एक्जाम्पलै आएन क्या अब जस्ट अब मेन कुरा चाहिँ अब जस्तै अब कमान्डको सिनप्सिसमा हाम्रो अब man ls छ हैन यो ls को यस्तो अप्सन man जस्तै ls को अप्सन भन्ने छ हैन डट 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 अनि यो चाहिँ अप्सनल भयो there will be some cases where there will be option and then in this case you have to this option is required. I think we can do sudo man sudo. I think they have some options description and down below tala cha option the options are as follows भनेर ए हैन मैले त्यो भनेको चाहिँ हैन मैले चाहिँ यतै सिनप्सिसमै एंगल ब्र्याकेट राखेको हुन्छ के त्यो रिक्वायर्ड प्यारामिटर्सहरु चाहिँ त्यस्तो केस चाहिँ खोजेको तर भेटाएन ठिकै छ अब पछि नेक्स्ट टाइम वी क्यान ट्राई टु फाइन्ड बट फर द सेक अफ टाइम लेट्स मुभ अन एन्ड सो मैले यता एजेन्डा बनाउने बेला अलिकति के भनेर सिनप्सिसको कसरी रिड गर्ने भनेर लेखेको थिएँ कि अब जस्तै त्यो थिङ अब एउटा अप्सन छ अरे हैन यो चाहिँ अप्सनल भयो अनि अर्को थिङ भन्ने अप्सन छ अरे त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड भयो हैन अनि थिङ डट 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 भनेको अब जति पनि अनलिमिटेड राख्न मिल्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थिङ 1 अनि थिङ 2 भनेर पाइपले सेपरेट गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब इदर अर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ यो प्यारामिटर चाहिँ तिमीले कि त 1 युज गर्नु पर्यो कि त 2 युज गर्नु पर्यो अनि अर्को केस चाहिँ अब आइटालिसाइज हुन्छ अब यसमा त देखाउन मिल्दैन मैले तर जस्ट आइटालिसाइज भएको अप्सन छ भने चाहिँ इट क्यान बी रिप्लेस्ड विथ एनीथिङ any words or any other options or anything so there will be such cases manual पेज पढ्ने बेला चाहिँ हैन अनि अब हामीले अब नयाँ के गर्ने खालको कमान्ड खोज्दैछौँ भने कमान्ड अब किवर्ड सर्च गरेर लिस्ट भने अब लिस्ट गर्दाखेरि अब यता धेरै कुरा छ तर अब के को बारेमा लिस्ट गर्ने भन्दाखेरि अब तिमीलाई लिस्ट डिरेक्टरी भन्ने सर्च गर्नु छ भने पाइप राखेर ग्रेप गरेर डिरेक्टरी भन्यो भने हैन तिमीले त्यसको मात्रै भेटाउँछ अनि which we are interested in right now is ls command तर अब उबुन्टुमा dir पनि युज हुन्छ dir तर अब चल्दैन जस्तो छ ए हैन यसमा dir स्ल्यास गर्यो भने चल्छ अब उबुन्टुले चाहिँ अब सजिलो बनाउनको लागि अब विन्डोज र लिनक्सको बोथ कम्बाइन गरेर राखेको रहेछ के यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ अनि अब man dir भनेर हेर्यो भने त्यसको पनि हेर्नु मिल्छ अनि कुन चाहिँ सेक्सनमा पर्छ भनेर 1 मा छ त्यो पनि you can see from manual page हैन यो चाहिँ अब सेम एज ls जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उनीहरुले अब उबुन्टु बनाउनु बेला विन्डोज र लिनक्सको लागि सजिलो होस् भनेर त्यसरी राखेको छ अब मुभिङ अन टु नेक्स्ट टपिक है अब बिकज अफ टाइम I'll just try to go over quick म्यानुअल पेजमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्यो किनभने म्यानुअल पेज रियली इम्पोर्टेन्ट के अब कुनै नयाँ कमान्डहरु सिक्दैछ भने म्यानुअल पेज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिक्नको लागि सो नेक्स्ट इज रिडाइरेक्सन अफ स्ट्रिम अफ डेटा मेरो टपिक चाहिँ एक्सक्युज मी सो रिडाइरेक्सन अफ डेटा अब हामीले जस्तै अब डेट कमान्ड युज गर्यो भने एउटा आउटपुट क्रिएट हुन्छ हैन अनि देयर आर टु अदर स्ट्रिम्स अफ डेटा इनपुट स्ट्यान्डर्ड आउटपुट स्ट्यान्डर्ड एरर जस्तै अब तिमीले डेट भनेर अब र्यान्डम जे पाए त्यो एउटा प्यारामिटर राख्दै हैन अब इनभ्यालिड अप्सन भनेको प्रिन्ट गरेछ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर हो तर यसबाट डेट कमान्डबाट डाइरेक्टली प्रिन्ट भएको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हो std out अनि std err भन्छ त्यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ अनि सिन्स यो सेलले चाहिँ प्रोग्राम यसरी बनाएको हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अनि स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ टर्मिनलमै प्रिन्ट गर भनेको छ तर we can do
what we can do is we can redirect this output or standard errors. So that's what we'll be talking about next. And also standard input as well. So let's see it up. Cat let's say standard in cat command list standard in linsa हैन अनि standard out मा print गर्छ. For example cat run गर्यो हैन अब तपाईले हाई भन्यो भने यसले हाई ब्याक गर्छ अनि अब जस यस्तै अब जे पाए त्यही गरे पनि त्यही प्रिन्ट गर्छ जस्तो cat command चाहिँ standard input लिन्छ अनि standard output मा रिटर्न गर्छ तर तपाईले अब यसलाई रिडाइरेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको आउटपुट तपाईले स्ट्यान्डर्ड आउट को चाहिँ 1 नम्बर हो स्ट्यान्डर्ड इनपुट को 0 हो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट को 1 हो अनि स्ट्यान्डर्ड एरर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट को 1 हो स्ट्यान्डर्ड एरर को चाहिँ 2 हो हैन अनि अब तपाईले अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई रिडाइरेक्ट गरेर कुनै फाइलमा लान चाहनुहुन्छ भने अब क्याट को स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1 भयो हैन स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई रिडाइरेक्ट गर्नलाई यो एंगल ब्र्याकेट राख्नुपर्छ तर टुवर्ड्स राइट हैन अनि तपाईको आउटपुट फाइल नेम output.txt भन्यो अब तपाईले हाई भन्नुभयो अरे खोइ अब प्रिन्ट भएन किनभने यसको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ सबै यसमा गएको छ अब 1 2 3 कुनै पनि कुराहरु प्रिन्ट भएन किनभने यसको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट सबै रिडाइरेक्ट गरेर आउटपुटमा गएको छ अब त्यो आउटपुट फाइलको अब कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ भने म लेस युज गर्छु है लेसले चाहिँ हेर्छ अनि त्यो अर you can just do cat output or output.txt अघि तपाईले जे मैले जे टाइप गरे त्यो सबै यसमा सेभ भएको छ हैन दिस इज कल्ड रिडाइरेक्सन अफ द आउटपुट स्ट्यान्डर्ड आउटपुट स्पेसिफिकली अनि अब फर एक्जाम्पल अब स्ट्यान्डर्ड एररलाई चाहिँ कसरी रिडाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको नम्बर 2 भनेको थिए मैले अब जस्तो अघि हामीले डेट यस्तो जे पाए त्यही राख्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एरर भयो हैन यसलाई चाहिँ अब रिडाइरेक्ट गर्दाखेरि तपाईले 1 गर्नुभयो भने आउँदैन किनभने यो सबै स्ट्यान्डर्ड एरर हो स्ट्यान्डर्ड एरर गर्नलाई 2 गर्नुपर्छ अब डेट हाइफन जे पाए त्यही 2 गरेर error.txt गर्नुभयो भने यसमा अब स्ट्यान्डर्ड टर्मिनलमा प्रिन्ट हुँदैन तर यसमा error.txt मा गयो हैन अब error.txt भनेर हेर्दाखेरि अब त्यो अघिको एरर सबै यसमा गयो सो द्याट्स द रिडाइरेक्सन अफ स्ट्यान्डर्ड एरर अनि अब तपाईले स्ट्यान्डर्ड इनपुट पनि छ हैन 0 त्यो बाँकी भयो अब जस्तै हामीले स्ट्यान्डर्ड क्याटलाई अघि हामीले जसरी हेर्यो हैन क्याटले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिन्छ भनेको थियो अघि चाहिँ हामीले म्यानुअली राख्यौं तर लेट्स ट्राई टु सो 0 भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट हो लेट्स ट्राई टु गिभ दिस स्ट्यान्डर्ड इनपुट फ्रम अ फाइल अघि हामीले जे चाहिँ पनि टाइप गर्यो नि आउटपुटबाट त्यसलाई अब क्याटमा अब रिडाइरेक्ट गरौँ भने स्ट्यान्डर्ड इनपुट ए नभएको सो आउटपुटमा छैन त्यही भएर जस्तै एको गरेर हाई भनेर आउटपुटमा राख्दियौँ हैन अनि अब क्याट अब स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिन्छ यसले भनेपछि आउटपुटबाट अब यसले हाई भन्छ किनभने आउटपुटमा यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट चाहिँ यसबाट लिएको छ हैन अनि यो चाहिँ धेरै कुरामा इम्पोर्टेन्ट होइन एकदम पावरफुल छ यो अर्को एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब डेट भन्यो हैन तपाईले अब आउटपुटमा राख्नुभयो अनि त्यसपछि यसको स्ट्यान्डर्ड एरर पनि आउटपुटमै राख्नु पर्दाखेरि 2 लाई पनि अब मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ हैन स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई 1 गरेर राखेको थिएँ हैन मैले अघि नै तर यतिकै गर्दाखेरि पनि बाइ डिफल्ट यसले स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेर राख्छ जस्तै अब डेट आउटपुट गर्यो भने क्याट आउट गर्दाखेरि यसमा छ हैन क्याट आउटपुटको यसको टेक्स्ट छ अनि अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर पनि यही फाइलमा कसरी राख्नुहुन्छ भने मैले भनेको थिएँ अघि 2 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउट एरर भयो हैन अनि 2 लाई अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुटै जसरी कसरी ट्रिट गर्ने भन्दाखेरि 2 लाई अब रिडाइरेक्ट गरेर स्ट्यान्डर्ड आउटपुटमा राख्नुहुन्छ एन्ड 1 भनेको चाहिँ रेफरेन्स गरेको नम्बर 1 भनेको अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हो नि त अनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट.txt मा गइरहेछ है अब यो गर्यो भने अहिले त केही नै हुँदैन हैन
अहिले क्याट गर्दाखेरि अब त्यही मात्र छ तर फर एक्जाम्पल डेट गरेर अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्यो नि यो गर्यो भने तपाईको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट सबै त्यसमा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट स्ट्यान्डर्ड एरर दुवै output.txt मा जान्छ है this is also really important यो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट किनभने यसमै अब सबै कुरा हामीले जे पनि नेक्स्ट कुरा गर्न गइरहेको छ नि त्यो सबै कुरा अब यसमा बेस छ अर्को एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ क्याट गरेर स्ट्यान्डर्ड इनपुट दियो हैन अब यसलाई let's do fun stuff मेरो अर्को यहाँ टर्मिनल छ हैन TTY अघि जोसेफले भनेको कमान्ड TTY ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो यसको पाथ रिटर्न गर्छ यो टर्मिनलको पाथ रिटर्न गर्छ हैन अनि मैले चाहिँ यता अब के गर्न खोज्दै छु भन्दाखेरि यो टर्मिनलबाट यो टर्मिनलमा म आउटपुट प्रिन्ट गर्छु है त अब जस्तै हामीले अघि यसरी क्याट गर्यो हैन यो गर्यो भने यही आउँछ यतै प्रिन्ट हुन्छ नि लेट्स से echo hi another terminal भनेर output.txt मा राख्दिम हैन ए सरी output.txt मा राख्नलाई रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो अब हेर्दाखेरि output.txt मा यो छ हैन अब cat 0 अब यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिन्छ हैन अनि output.txt यसलाई चाहिँ अब हामी अर्को टर्मिनलमा प्रिन्ट गर्छौं है त यो टर्मिनलको पाथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिन्छ यसले आई मिन यसमा प्रिन्ट गर्यो भने हामीले अब देखाउँछ है त /dev pts/1 गर्यो भने अब यता टर्मिनलमा प्रिन्ट हुन्छ that's some cool stuff that you can do अनि मैले सुनेको चाहिँ अब यिनीहरु चाहिँ हामी अब कहिलेकाहीँ अब एउटै मेसिनमा काम गरिरहेको छ अनि टेन्थ मेसेजिङ गर्नु पर्यो भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ कुनै टर्मिनलमा छ भने जस्तो फन स्टफ अलिकति एक्जाम्पल हामीले सिकेको कुरा so next topic piping is really important linux command को powerful हामीले पावर चाहिँ कसरी देख्छौं भन्दाखेरि पाइपिङबाट हामीले जे पनि सिक्न गएको छु नेक्स्ट त्यो चाहिँ एकदमै पावरफुल छ है अनि हामीले त्यो हाम्रो रियल लाइफ वर्ल्डमा युज गर्न सक्यो भने दिस इज गोइङ टु बी सो हेल्पफुल मैले अब सुरुमा काम सुरु गर्ने बेला खासै अब त्यस्तो धेरै पाइपिङहरु थाहा थिएन हैन तर इफ आई ह्याड नोन अर्लियर हैन मैले आफ्नो वर्क चाहिँ कति एफिसिएन्टली गर्न सक्थे भनेर मैले अहिले चाहिँ रियलाइज गर्दैछु कि पाइपिङको कुरा चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि एकदमै पावरफुल छ इफ यु क्यान युज दिस टुल अफ terminal then you'll be able to do so many things so piping what is pipe so हामीले यो अघि हेर्यो हैन यसलाई पाइप भन्छ हाम्रो लिनक्स को टर्मिनोलोजीमा चाहिँ अनि यु क्यान डु द शिफ्ट अनि ब्याकस्ल्याश गर्नुभयो भने तपाईले यो क्यारेक्टर पाउनुहुन्छ हैन अनि हाउ क्यान युज इट सो व्हाट इट डज इज इट जस्ट गेट्स standard output from previous command and then it will pass as a standard input for another command हैन for example अब हामीले date गर्यो रे हैन अब यसलाई date.txt भनेर राख्यौं अब date.txt मा हाम्रो अहिलेको कमान्डको आउटपुट छ हैन क्याट गर्न भएको date.txt मा यो छ हैन अब हामीले अब यसमा अब के गर्न सक्छ कट गरेर अब एउटा नयाँ कमान्ड लर्न गरौँ त कट गरेर अब date.txt मा जे छ त्यसको हैन त्यसलाई कट गरेर यसको फर्स्ट फिल्ड मात्र लियौँ है त यसको डेटमा अहिले थर्सडे 11 नोभेम्बर 2021 छ हैन सबै कुरा अनि कट गरेर अब यसको डेलिमिटर डी भनेको कट कमान्डको लागि डी प्यारामिटरले केले अब सेपरेट गर्ने त यो आउटपुटलाई भन्छ हैन हामी स्पेसले गरौँ अहिले स्पेस भनेर दिम अनि त्यसपछि
कुन चाहिँ नम्बरको फिल्ड लिने भन्दाखेरि लेट्स टेक मन्थ है त मन्थ भनेको अब 1 2 3 हैन यो गर्यो भने अब हामीले नोभेम्बर पायो कट कमान्डको पावर भन्नु युटिलाइजेसन भनौँ न अनि अब हामीले अघि गर्दाखेरि क्याट गर्यो हैन अनि अब आई मिन सरी डेट कमान्डको आउटपुट चाहिँ date.txt मा राख्यौं अनि त्यसपछि कट गर्यौं हैन तर तपाईहरुले अब यो एकैचोटी गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल हामीले अब पाइपिङ भन्यो हैन अघि पाइपिङ कसरी युज हुन्छ त भन्दाखेरि अब जसरी हामीले अब कटलाई date.txt बाट स्ट्यान्डर्ड इनपुट दियौं यो मैले भन्नु बिर्सेको अर्को कुरा अब लेफ्टमा पोइन्ट गरेको छ भने एंगल ब्र्याकेट यो बाइ डिफल्ट इट्स स्ट्यान्डर्ड इनपुट अनि हामीले स्ट्यान्डर्ड इनपुट दियौं यसलाई अनि त्यसपछि फाइलबाट दियौं तर हामीले अब अघि भने जस्तै मैले भन्दाखेरि पाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रिभियस कमान्डको स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई नेक्स्ट कमान्डको स्ट्यान्डर्ड इनपुटमा कन्भर्ट गर्छ सो वी क्यान डु दिस इन one line सो डेट कमान्ड युज गर्यौं भने हामीले पाइप गर्यौं अब पाइपले के गर्छ भन्दाखेरि अब डेटको आउटपुट चाहिँ नेक्स्ट कमान्डलाई स्ट्यान्डर्ड इनपुट दिन्छ अनि हामीले अब कट गर्यो हैन अघि -d अनि स्पेस अनि -f3 गर्यो भने सेम आउटपुट आउँछ अनि we don't have to save it on file we can just directly use it and pass it on along next command so we can just do अर्को कुराहरु पनि गर्न मिल्छ अब नेक्स्ट कमान्ड 1 अर्को पनि कमान्ड 2 यो एकदमै हामीले यसको डेटा चाहिँ स्ट्रिम गरेर फ्लो गर्न मिल्छ हैन अनि हामीले मल्टिपल कमान्डहरु युज गर्न मिल्छ अनि धेरै जस्तो अटोमेसनहरुमा चाहिँ यस्तो पाइपिङहरु युज हुन्छ हैन what you can do is you can just directly use it and most of the real life I just use it on my regular basis piping is really strong I really love this tool yeah so that's how you can use pipe next is t command हैन म त हामीले अब भन्यौं डेटलाई हामीले अब कट गरेर यो गरेर फिल्ड 1 लियो रे हैन फर्स्ट अब वीकडे मात्र लियो रे तर हामीसँग त अब आउटपुट राख्ने ठाउँै छैन किनभने हामीले अब डेटलाई हेर्यौं हैन डेट कमान्डको आउटपुट हामीले सेभ गर्नु पर्यो रे तर एट द सेम टाइम हामीले पाइप पनि रन गर्नु पर्यो रे हैन जस्तै फर एक्जाम्पल date.txt गरौँ न यो गर्यो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट प्रिन्ट भएन किनभने अब कटले यसको आउटपुटै पाएन के किनभने यसको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट सबै अब यसमा गएको छ तर हामीले कसरी गर्न सक्छौं त हामीले अब बीचमा डेटको आउटपुट फाइलमा सेभ गर्ने एट द सेम टाइम यसलाई पनि पास गर्ने अब कसरी गर्न सक्छौं त त्यसको लागि चाहिँ हामीले t कमान्ड युज गर्छौं t भनेको चाहिँ अब डेटले हैन डेटको आउटपुट हामीले t कमान्डले date.txt मा राख्यौं हैन एट द सेम टाइम यसले अर्को नेक्स्ट प्यारामिटरलाई अर नेक्स्ट कमान्डलाई स्ट्यान्डर्ड इनपुट भनेर पास गर्छ सो f1 गर्यौं हैन यसले अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुटमा प्रिन्ट गर्यो है कटको लागि अनि हामीले date.txt मा हेर्यौं भने यसको आउटपुट पनि हुन्छ अनि that's how we use t command so t command ले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब एउटा पाइपलाइन छ रे पाइपलाइनमा हामीले अब यो पाइपिङ युज गरेर पाइपलाइन भन्नु त्यहाँबाट वर्ड आएको हैन फर्स्टमा चाहिँ पाइपिङ युज गर्दाखेरि हामीले अब डाइरेक्टली यसको आउटपुट चाहिँ पास अलोङ गर्छौं हैन तर हामीले अब एउटा टी जंक्सन राखेर यसको अब जस्तै टी कमान्ड चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो टी लेटरबाट आएको अब यसले लेफ्टबाट राइटमा हामीले डेटा स्ट्रिम गरिरहेछ हैन तर टी जंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब लेफ्टबाट राइटमा पनि लान्छ तर लेफ्टबाट तल आउटपुट फाइलमा पनि दिइरहेको छ त्यही भएर त्यहाँबाट आएको यो टी कमान्ड भनेको चाहिँ अनि नेक्स्ट चाहिँ xargs this is also really powerful tool which I use on daily basis too and at the end of time त धेरै छैन तर at the end
म चाहिँ एउटा रियल वर्ल्डको एक्जाम्पलहरू पनि देखाउँछु है यिनीहरू कमान्डहरू युज गरेर स्पेसली यो पाइपिङको अनि एक्सआर्क्सहरूको कमान्ड युज गरेर सो एक्सआर्क्स यसले चाहिँ के गर्छ अब पाइपलाइन हामीले अब स्ट्यान्डर्ड आउटपुट लाई स्ट्यान्डर्ड इनपुटमा कन्भर्ट गर्यो हैन तर अब कसैलाई चाहिँ अब कुनै अब फर एक्जाम्पल एउटा हेरौँ है त डेट गरेर हैन डेटको पाइप गरेर एको गर्यो भने अब यसले के गर्छ त गेस गर्न सक्नुहुन्छ कसैले नो वन ओके सो म इन्टर थिदिन्छु नि त न त ल किन प्रिन्ट भएन किन एकोले त हामीलाई अब पहिलाको दिनुपर्ने हो अब डेटमा जे छ त्यो दिनुपर्ने हो नि त हैन डेट गर्दाखेरि अब यो आउँछ भने डेटको स्ट्यान्डर्ड आउटपुटलाई अब यसको स्ट्यान्डर्ड इनपुट बनाउनु पर्ने तर हुँदैन किन थाहा छ किनभने एकोले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिँदैन हामीले अब म्यान एको हेऱ्यौँ भने यता अब डिरेक्टली त भनेको छैन तर यसको चाहिँ यता भनेको छ हामीले एकोको म्यानुअल पेज हेर्दाखेरि यसले स्ट्रिङ चाहिन्छ विच इज अ कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट यसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिँदैन क्याटले जस्तै अब जस्तै म्यान क्याटको हेर्दाखेरि अब क्याटमा त देखाएको छैन म्यान पेजमा तर जस एकोले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिँदैन होइन अब हामीले कसरी अब त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड इनपुट आएकोलाई हामीले कसरी अब कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टमा पास गर्छौँ त जस्तै अब डेट एको गरेर एउटा कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट भनेको हाई हो होइन यसमा अब हाई मात्रै आउँछ तर अब हाम्रो डेटकोलाई चाहिँ कसरी अब कमान्ड लाइनमा प्यारामिटरमा पास गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले आयो एक्सआर्ग्स भन्ने कमान्ड यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको एकोको अब त्यसपछि जे कमान्ड लाइन प्यारामिटर छ सबै कुरा त्यसपछि अब प्रिन्ट गर्छ एकोले त अब जे भनेको छ त्यही आउटपुट गर्छ नि त त्यही भएर एक्सआर्ग्सले चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड पाइपबाट आएको स्ट्यान्डर्ड इनपुटलाई चाहिँ लास्टमा कमान्ड लाइन प्यारामिटरमा प्रिन्ट गरिदिन्छ एन्ड दिस इज अल्सो रियली पावरफुल टुल अनि अब किन पावरफुल भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति अब अलि बेसिक एक्जाम्पलहरू देखाउँछु है since I don't have much time let's do this I have Python so हामीसँग कुन कमान्ड छ भनेर हेर्दाखेरि अब पाइथन भन्ने कमान्ड छ कि छैन भनेर आई चेक मैले विच भन्ने कमान्ड युज गरेर चेक गर्न खोजेँ छैन रहेछ पाइथन 3 चाहिँ छ कि छैन पाइथन 3 त रहेछ होइन अब जस्तै अब एलएस गर्दाखेरि मेरो यो छ नि एलएसलाई चाहिँ अब एक्सआर्ग्सले पास होइन फर्स्टमा अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एलएसबाट जे आउटपुट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ म पाइथनमा ओपन गर्छु अनि let's make a temporary directory first I can show you it will be easier to show and touch गरेर test1 test2 test3 भनेर test3 भनेर बनायो भने तीनटा फाइल अनि which is अब ls-l गर्यो भने यो 0 बाइटको चाहिँ केही पनि छैन नि हैन यसमा तर हामीले अब यसलाई म एक्सआर्ग्स युज गरेर अब यसलाई एडिट गर्छु है त ls गरेर अब एक्सआर्ग्स अब ls गर्दाखेरि के आउँछ ls गर्दाखेरि हाम्रो यो तीनटा आउटपुट आउँछ नि त्यसलाई अब एक्सआर्ग्सले यसलाई इनपुट दियो हैन अब नेक्स्ट कमान्डलाई इनपुट दिन्छ म चाहिँ पाइथनमा युज गर्छु पाइथन 3 किनभने पाइथन 3 मात्रै छ नि त हाम्रो पाइथन 3 युज गरेर -c गरेर अब एउटा फाइल छ अरे हैन फाइललाई अब म ओपन गर्छु अनि अब हामीले कसरी यो अब एक्सआर्ग्सबाट हामीले पाएको स्ट्यान्डर्ड इनपुटलाई अब कसरी एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ आई गर्यो हैन हाइफन आई गरेर अनि एउटा अब जे भन्छ साइन दिनु म चाहिँ पर्सेन्टेज युज गर्छु किनभने पर्सेन्टेज धेरै ठाउँमा युज हुँदैन अनि त्यस्तो गरेर तपाईले अब अघिको एलएसबाट आएको आउटपुटलाई यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई म राइट टेबल बनाउँछु अनि क्लोज गर्छु सरी क्लोज गर्छु अनि त्यसपछि फाइलमा राइट गर्छु म दिस इज
फाइल पर्सेन्टेज फाइलको नाम मैले दिएँ हैन अनि फाइल डट क्लोज गर्छु यो गरे हुन्छ है अब यो एभ्री फाइलमा मैले पाइथन कमान्ड युज गरेर फाइल ओपन गरेर यसमा अब दिस इज फाइलको नाम भनेर मैले प्रिन्ट गरेर क्लोज गरेँ पाइथन कमान्ड युज गरेर हैन कमान्ड रन भयो अब हामीले हेर्दाखेरि ls-l गर्नुभयो भने अघि हाम्रो 0 बाइट्स थियो अहिले 19 बाइट छ अब एभ्री फाइलमा हेरौँ है त आउट टेस्ट1 सरी आउट क्याट टेस्ट1 आउट भनेको अघि खाली फाइलमा हामीले xargs युज गरेर फाइलको नाम दिस इज फाइल नम्बर फाइल अनि फाइलको नाम दियो हैन त्यस्तै गरी क्याट टेस्ट2 गर्यो भने सेम थिङ अनि तर टेस्ट2 टेस्ट3 हामीले अब अघि के गर्यौं त ls कमान्ड युज गरेर जे फाइल छ त्यसलाई पाइथनमा हामीले xargs युज गरेर त्यसको स्ट्यान्डर्ड इनपुटलाई कन्भर्ट गरेर हामीले command line argument मा युज गर्यौं in this case we are using it in multiple places -i ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले एउटा फाइल लियो हैन test1 लियो अनि test1 लाई चाहिँ python 3 मा राख्दाखेरि यता test1 भन्ने फाइल ओपन गर्यो अनि राइट गर्ने बेला चाहिँ this is फाइल अनि त्यसको नाम यसरी चाहिँ हामीले अब xargs युज गर्न सक्छौं अनि अर्को अब एक्जाम्पल I think we are on sort of time है तर एउटा अर्को एक्जाम्पल मलाई चाहिँ मेरो कामको रिलेटेड एक्जाम्पल दिन मन लागेको थियो खास आरएम गरेर म यसलाई रिमुभ गर्छु हैन अनि हाम्रो काममा चाहिँ अब एभ्री टेस्टहरु हुन्छ हैन एउटा टेस्ट भन्ने डाइरेक्टरी छ अनि अर्को स्विच भन्ने डाइरेक्टरी छ हैन अनि अब त्यस्तो डिटेलमा त म जान मिल्दैन तर बेसिकली what we do is we write some switch फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेस्ट लेख्छौं हैन त्यो टेस्ट चाहिँ अनि स्विचमा हरेक स्विचमा राख्छौं जस्तै अब टेस्ट1 टेस्ट2 टेस्ट3 छ भने हामीले स्विचमा चाहिँ अब त्यो अर्डरमा अब कुन चाहिँ टेस्ट पहिला रन गर्ने त्यो अनुसारले हामीले स्विच बनाउँछौं हैन just think that it's like a library टेस्ट चाहिँ एउटा लाइब्रेरी हो रे अनि स्विचमा चाहिँ एउटा टेस्ट हो रे हैन एक्जाम्पलको लागि अनि अब फर एक्जाम्पल अब टेस्टमा टच गरेर लेट्स सी कतिवटा फाइल बनाउनु त टेस्टमा test1.20 वटा फाइल बनाउँ हैन अनि .test बनाउँ यो गर्यो भने 20 वटा फाइल बनिन्छ टेस्टमा है तर यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो सबै 0 बाइट छ हैन अनि म चाहिँ अब के गर्छु भने यो हरेक फाइलमा एउटा अब वर्ड राख्दिन्छु एकको टेस्टिङ भनेर टेस्टमा अनि यो यसलाई चाहिँ ग्लोब भन्छ ग्लोबिङ भन्छ हैन यो स्टार चाहिँ एस्ट्रिक्स this means everything under test directory so redirect is not working it's not working so echo testing or sorry testing test garera test 1.20 गरिदिन्छु नि त नत्र म त्यो ग्लोबिङ युज गर्दाखेरि नचलेको जस्तो छ so if I do this backslash I if I do this ls-l test गरे भने सबै 0 बाइट छ हैन ए सरी मैले डट टेस्ट राख्नु बिर्सेछु किन भएको anyway so testing test गरेर 1.20 त्यसो त नहुने जस्ट अब एउटा र्यान्डममा म राख्दिन्छु हैन टेस्टिङ गरेर अब टेस्ट डलर म परम्युटेसन युज गर्छु है परम्युटेसन युज गरेर एउटा र्यान्डम फाइलमा राख्दिन्छु म
permutation कसरी गर्छ भन्दाखेरि shgf भन्ने कमान्डले गर्छ हैन shgf अनि -i1 to 20 अनि म एउटा मात्रै फाइल लिन्छु है त अनि सरी त नम्बरको मात्रै भयो permutation सो टेस्ट र्यान्डम टेस्ट लियो अनि .txt भनेर मैले एउटा र्यान्डम कुन चाहिँ टेस्टमा अब यो मैले टेस्टिङ भनेर राखे है अब हामीले बेसिकली हेर्दाखेरि त ls-l गर्यो भने किन नभएको एकको कमान्डै चलिरहेको छैन जस्तो छ एउटामा 8 बाइट्स देखाइरहेछ हजुर एउटामा 8 देखाइरहेछ ए यहाँ रहेछ जस अहिले त हामीले यसरी हेर्न खोज्यो हैन हेर्न सक्यो नि हैन यो मैले त अब त्यो खोइ किन हो यो सिधै सबै टेस्टमा राख्न मिलेन त्यही भएर मैले र्यान्डमली एउटामा राख्दै तर मैले अब एक्जाम्पल दिन खोज्दाखेरि चाहिँ सबैमा राखेर अब ग्रेप गरेर देखाउँछु भनेको थिएँ हैन तर अब त्यो चाहिँ भएन किन हो फर सम रिजन हुनुपर्ने हो खै त्यसरी त कर्ली बेसिसले सो हामीले अब एउटा वे त यत्रो छ हैन जस्तै अब फर इक्जाम्पल हामीसँग टच गरेर टेस्ट गऱ्यौँ हैन अनि टेस्ट अनि 500 देखि 600 देखि 50,000 छ अरे ल हैन अर्को फाइल छ अब टेस्टमा गयौँ खै किन भयो तरिका सरी मैले डट छुटाएछ 50,000 फाइल्स अरे हैन मेबी द्याट्स अ लट -l टेस्ट गरे अरे अब यसमा कसरी भेटाउने हामीले त्यो फाइल हाम्रो बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ अब ग्रेप कमान्डको त मैले त्यस्तो धेरै डिटेलमा गएको छैन हैन तर ग्रेपले त अघि मैले भने अनुसार सर्च गर्छौँ हामीले डिरेक्टरीमा अब म्यान ग्रेप गर्यो भने यसको बारेमा अब अलिकति हेर्नु पर्दा ग्रेप अनि अप्सन अनि प्याटर्न हामीले अघि अब जे चाहिँ फाइलमा राखेको थियो नि त्यो प्याटर्न सर्च गर्नु पर्यो अनि फाइल कि त अब हामीले रिकर्सिभ डिरेक्टरी पनि गर्नुहुन्छ रिकर्सिभ डिरेक्टरीको लागि चाहिँ म सबै त्यस्तो डिटेलमा त जाँदैन हैन अहिले सिक्न मन छ भने नेक्स्ट टाइम हामी जाउँला सो सर्च गर्दाखेरि -r भन्ने अप्सनले चाहिँ रिकर्सिभली सर्च गर्छ सो I'll use that अनि अघि मैले के राखेको थिएँ अब हिस्ट्री भन्ने कमान्ड युज गर्नु भने अघि जे कमान्ड रन गर्नुभएको थियो त्यो सबै आउँछ हैन सो अघि मैले यो पर्म्युटेसन युज गरेर टेस्टिङ भन्ने यो र्यान्डम फाइलमा राखेँ तर अब हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि ग्रेप -r गरेर टेस्टिङ भन्ने प्याटर्न राख्यौँ हैन अनि टेस्ट भन्ने डिरेक्टरीमा सर्च गरौँ यस्तो गर्यो भने तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ फाइलमा यो प्याटर्न छ त भनेर म त अझै राम्रो एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको थिएँ तर मैले यो कमान्ड रन गर्ने बेला किन नभएको भने थाहा भएन क्या सरी एको गरेर टेस्टिङ गरौँ हैन टेस्टिङ गरेर टेस्टको सबैमा राख्नु गर्न हुनुपर्ने हो किन नभएको थाहा नै भएन so anyway so that's the power of grep is also a really strong tool that you can be using अनि अब मैले back to the same place है मैले टेस्टहरु छ हैन टेस्ट छ स्विच छ अनि अब ls स्विच गरेर अघिमा हामीले के पनि बनाएन टच अब स्विचमा हामीले कतिवटा स्विच अब 1 देखि 20 वटा स्विच बनाऊँ न अब स्विच भनेर एउटा बनाऊँ हैन ls स्विच गर्यौं भने हामीसँग 20 वटा स्विच बन्यो हैन अब एउटा एको गरेर र्यान्डम टेस्ट नम्बर टेस्ट एको गरेर र्यान्डम टेस्ट सो टेस्टको फाइल स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो थियो हाम्रो भन्दाखेरि अब 9 आई मिन नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ टेस्ट नम्बर अनि .txt थियो तर हामीले यो नयाँ बनाउँदाखेरि txt बनाएको छ so what I'll do is I'll create some of these in random suites right some of this test I'll just add that so echo
echo test अनि अब अघि 599 देखि 50,000 बाट बनाएको थियो हैन तर म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई अब परम्युटेसन युज गर्छु अनि ड्याश अब 599 देखि 50,000 मध्ये एउटा र्यान्डम नम्बर लिन्छु हैन अनि एउटा मात्रै आउटपुट गर्छु अनि जसले गर्दा एउटा र्यान्डम टेस्ट नम्बर जेनेरेट हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ म स्विचको पनि हामीले स्विच हेर्दाखेरि अब 20 वटा स्विच छ नि हैन स्विचको पनि म परम्युटेसन लिएर SHF-I1 देखि 20 अनि एउटा मात्रै गरेर डट स्विच भन्नेमा हाल्छु त्यो गऱ्यो भने मैले एउटा र्यान्डम टेस्ट अब र्यान्डम स्विचमा राखेँ अघि जस्तै अब हामीले टेस्ट भनेर एउटा प्याटर्न मात्रै खोजेको नि त प्याटर्न अब हामीलाई फुल अब टेस्टको नेम चाहिएन नि त अहिलेलाई हामीले टेस्ट मात्रै गरे पनि अब त्यो प्याटर्न त भेटाउँछ नि त त्यो ग्रेप गर्यो भने अब सरी मैले एउटा प्यारामिटर राख्नुपर्छ रिकर्सिभ गर्नु पर्यो हैन टेस्ट गरेर सरी टेस्ट अनि स्विच डिरेक्टरीमा हामी सर्च गर्छौँ त्यो गऱ्यो भने स्विच 19 मा र्यान्डमली बसेको छ यो टेस्ट हैन अनि अब लेट्स सी अर्को के गर्न सकिन्छ वान लास्ट थिङ म गर्छु अनि त्यसपछि हामी क्लोज गरौँ है त सो हाम्रो गिट छ कि छैन गिट त छैन रहेछ गिट छैन रहेछ लेट्स इन्स्टल गिट है त एट sudo apt install git अनि गिट इन्स्टल गरौँ अनि त्यसपछि म गिटको चाहिँ हामीले अब एक्सआर्क्स कसरी युज गर्छ मैले एटलिस्ट मेरो काममा कसरी युज गर्छु भनेर अलिकति देखाउँछु सो गिट गिट गर्नुभयो भने अब गिट भेट्नुहुन्छ होइन गिट ड्यास ड्यास भर्जन गर्नुभयो भने गिटको भर्जन आउँछ अनि अब यो डिरेक्टरीमा हामी PWD गर्नुभयो भने चाहिँ प्रिन्ट वर्किङ डिरेक्टरी हो अनि यसले चाहिँ करेन्ट फुल पाथ देखाउँछ यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट पाथ भन्छ एब्सोल्युट र रिलेटिभ पाथ चाहिँ अलिकति बुझ्नु भयो भने सजिलो रिलेटिभ भनेको चाहिँ करेन्ट डिरेक्टरीबाट जस्तै अब फर इक्जाम्पल डट डट स्ल्यास भएर यो रिलेटिभ भयो होइन र एब्सोल्युट भनेको चाहिँ रुट डिरेक्टरी भनेको चाहिँ फर्स्ट स्ल्यास त्यहाँदेखि यो सुरु हुन्छ अनि यो गर्नु भने चाहिँ प्रिन्ट वर्किङ डिरेक्टरी कमान्ड जस्ट मैले अब यो डिरेक्टरीमा छौँ हामी तर हामीसँग गिट अब स्ट्याटस गरेर होइन अस्ति एन्ड्रुले सिकाएको जस्तै अब यो डिरेक्टरीमा त गिटै छैन नि त अब हामीले अब गिट कसरी इनिसिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गिट इन कमान्ड अब इनिसिएट भयो अब हामीले गिट स्ट्याटस गऱ्यौँ भने अब गिटको सबै कुरा देखाउँछ हामी अब मास्टर ब्रान्चमा छौँ अनि कमिट छैन कुनै पनि अहिलेसम्म किनभने हामीले यो फर्स्ट गिट रिपोजिटरी हो अनि हामीले अब यसमा नयाँ डिरेक्टरीहरू क्रिएट गरेका छौँ अनि लेट्स से I'll just add this switch अनि टेस्ट है त git add switch अनि टेस्ट गरौँ है त यो गर्यो भने अब हामीले गिट स्ट्याटस गर्यो भने सबै देखाउँछ है अब गिट कमिट गर्दियौँ अनि हाइफन इनिसियल कमिट भनौँ है अनि म मैले त गिट कन्फिग सेटअप गरेको छ त्यही भएर अहिले देखाउँदैन किनभने अब यसको लागि गिट कन्फिग चाहियो होइन तर अब जस्ट एक्जाम्पल यो पनि बेस्ट एक्जाम्पल भयो एउटा अब हामीले यति धेरै न्यू फाइलहरू बनाएको छौँ होइन अब एउटा मोडिफाई गरेर हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल टेस्ट अनि 9999 भन्ने अर्को त के भयो let's see vi test हैन अनि टेस्ट 9997.txt भन्ने एडिट गरौँ हैन अनि यसलाई र्यान्डम वर्ड्स राख्दियौँ हैन अनि यसलाई सेभ गरिदियौँ अनि अब गिट स्ट्याटस गर्ने बेला अब हामीले यति धेरै फाइल छ तर मोडिफाइड भन्ने यता आएको छ हैन अब यसलाई हामीले अब कसरी युज गर्छ त अब जस्तै हामीले यो टेस्ट चाहिँ लेट्स से अब
यो टेस्ट चाहिँ हामीले एउटा सुइटमा राखेको छ अरे हैन सुइट भन्नेमा सुइट 20 मा राखेर हैन ए अत्तरिका किन कपी नभएको bi सुइट 20 भन्नेमा राख्यौं हैन कपी नै भएन सो कुन चाहिँ थियो टेस्ट 9997 सुइट 20 भन्नेमा राख्दाखेरि टेस्ट किन एडिट नभएको टेस्ट 9997.txt छ हैन अब हामीले गिट स्ट्याटस गर्यो भने त्यो टेस्ट पनि मोडिफाई हुन्छ हाम्रो अब एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ यो मेरो वर्क रिलेटेड खालको एक्जाम्पल भयो त्यही भएर यसरी दिन खोजेको हाम्रो अब यो अघिनको कमान्ड रन भएन म त इट ह्याड बिन मोर इजियर टु सो तर अब यसमा चाहिँ हामीले यो मोडिफाई गर्यौं हैन अनि गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि यति धेरै कुरा आयो अब हामीले यसबाट xargs कसरी युज गर्न सक्छौं म चाहिँ अब युजली गिट स्ट्याटस गर्छु हैन गिट स्ट्याटस गर्छु अनि ग्रेप गर्छु मोडिफाइड भन्ने गर्छु किनभने अब हामीलाई न्यू फाइलमा अहिले इन्ट्रेस्ट छैन हैन मोडिफाइडको मात्रै गर्छु यो गर्यो भने के आउँछ त मोडिफाइडको लाइन मात्रै आयो हैन दुईटा अघि भने जस्तै अब गिट स्ट्याटसको आउटपुट यसलाई अब स्ट्यान्डर्ड इनपुट भयो अनि त्यही भएर ग्रेप गर्दाखेरि मोडिफाइड आयो अब यसलाई हामी कट गरेर कट ड्यास टी गरेर केले त अब केले डिभाइड गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि हामी कलनले डिभाइड गरौँ हैन अनि सेकेन्ड फिल्ड डिभाइड गरेको पार्टबाट यस्तो गर्यो भने तपाईहरुले अब जे फाइल मोडिफाई भएको छ त्यो मात्रै आछ अनि यसमा पनि मलाई अब इन्ट्रेस्ट टेस्टमा मात्रै इन्ट्रेस्ट छ अरे यसलाई अब ग्रेप गरेर टेस्ट मात्रै आयो हैन अब यसलाई अब हामीले गर्दाखेरि xargs युज गरेर मैले के भन्नु थियो सरी यसलाई पनि कट गरेर टेस्टको नाम मात्रै निकाल्दम है कट ड्यास डी गरेर फोर्ड स्ल्यास छ अनि फिल्ड नम्बर 2 मात्रै लियौं त्यो गर्यो भने टेस्टको नाम आयो अब यसलाई चाहिँ xargs गरेर ग्रेप xargs अनि -i अघि हामीले हेर्यौं हैन -i गर्दा ग्रेप गरेर यसलाई स्विट्समा अब कुन चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ कुन स्विटमा छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी गिट स्ट्याटस मोडिफाई मात्र सर्च गरेर अनि त्यसलाई कट गरेर म चाहिँ अब रेगुलरली यसरी गर्छु किनभने मैले चाहिँ ड्यास आई ग्रेपको लागि ड्यास आर युज गर्नुपर्छ किनभने मैले यता रिकर्ड डिरेक्टरी युज गरिरहेको छु यस्तो गऱ्यो भने यो स्विटमा यो टेस्ट छ भनेर अब थाहा पाएँ मैले अब मैले राम्रोसँग एक्जाम्पल दिन पाएन किनभने अघिको कमान्ड चाहिँ हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि अघिको त्यो कमान्ड मैले अब सबै 100 वटा फाइलहरुमा एडिट गरेर राख्न खोजेको थियो त्यो गर्यो भने ग्रेपको चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो तर अब त्यो गर्न मिलेन यसपालि अर्को पालि गरौँला त्यो चाहिँ अनि अब फाइनल क्लोजिङ चाहिँ यसरी गर्छु है म त अब VM को पावर म देखाउँछु है तपाईहरुले अब कतिले थाहा पनि होला यो कुरा तर हामीले VM भन्ने बित्तिकै स्न्यापशट लिन मिल्छ अब भर्चुअल बक्स सफ्टवेयरमा चाहिँ अब तपाईहरुको कम्पनीमा अरु पनि सफ्टवेयर हुन्छ जस्तै अब VMware हुन्छ हाइपर-V हुन्छ हैन अरु जस जोसुकै भए पनि जुन भर्जनमा पनि तपाईले स्न्यापशट लिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी लिन्छौं भन्दाखेरि यसमा गयो डट डटहरुमा गयो अनि स्न्यापशटमा गयो अनि टेक गर्नुभयो भने स्न्यापशटको नाम दिनुस् अनि ओके गर्नुभयो भने यो मेसिनको करेन्ट स्टेट सेभ गर्छ हैन त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले ब्याकअप लिएको जस्तै हो यो मेसिनको अब लेट्स डु फन पार्ट है त हामीले अब यो मेसिनको हामीले ब्याकअप लियौं हैन भर्चुअलबक्सबाट अनि अब हामीले अब यसलाई अब रिस्टोर पनि गर्नुहुन्छ यसमा अनि हामीले जस्ट स्न्यापशट अब सेभ गरेर अर्को तपाईहरुको अर्को भर्चुअलबक्समा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन फर एक्जाम्पल अब रमाइलोको लागि सुडो भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन सुडो भनेको अब एडमिन प्रिभिलेज हुन्छ अनि कमान्ड रन गर्नुहुन्छ तपाईले अब rm गर्नुभयो अरे अब कुनै एउटा मसिनको यता जाउँ न त रुट डाइरेक्टरीमा कुनै मसिनको अब सिस डाइरेक्टरी लेट्स सी
sys डिरेक्टरीमा कस्तो प्रिभिलेज छ रिड राइट प्रिभिलेज छैन हैन हामी त स्टिल एडमिन भयो तर जस्ट मैले गर्न खोजेको चाहिँ लेट्स नट वेस्ट सम टाइम लेट्स जस्ट ट्राई टु रिमुभ एभ्रिथिङ फ्रम हियर rf which is a fun command अनि यसको पनि धेरै मिमहरु बनाइएको छ लेट्स डु दिस के हुन्छ त ए हैन हामीसँग एडमिन प्रिभिलेज छैन किनभने हामी सबै कुरा डिलिट गर्न गएको छ रुट डिरेक्टरीबाट हैन के हुन्छ क्यानट रिमुभ भनेको छ कति कुराहरु हैन कति कुराहरु रिमुभ हुन्छ रन त गरेछ यताबाट हेरौँ त के छ ls कमान्ड पनि गयो cd कमान्ड पनि छैन अब cd चाहिँ चलिरहेको छ ls कमान्ड चाहिँ चलेन किनभने युजर बिन ls छैन रिमुभ भयो हाम्रो फाइल सिस्टम सबै मेस्ड अप भयो है हामीले अब यताबाट हेर्दाखेरि फाइल्समा हेर्यो भने यो पनि चल्न छोड्यो किनभने हामी सबै कुरा डिलिट गर्यौं नि त रुट डिरेक्टरीमा त अब सबै कुरा हुन्छ नि त डिलिट गर्यो हाम्रो मेसिन नै ह्याङ भयो मेसिन नै गयो है अब त हामीले के चलाउनै मिलेन ल अब के गर्ने गुड थिङ वी हेभ स्न्यापसट अब म यो क्लोज गर्छु किनभने यो मेसिन त चलाउनै मिलेन म यो क्लोज गर्छु अनि यसलाई पावर अफ गरिदिन्छु तर हामीले अब अघि स्न्यापसट लिएको छौँ हैन स्न्यापसट गर्नु अब गुड थिङ इज हामीले अब मेसिन बस्ट गरिदियौँ तर अब स्न्यापसट भएको कारणले हामी त्यही अघि जहाँ सेभ गरेको छ त्यसलाई अब रिस्टोर गर्न सक्छौँ हामी यसलाई रिस्टोर गरौँ अनि त्यसपछिको स्टेट सेभ गरौँ हैन अनि भयो अब यसलाई स्टार्ट गरौँ यो मेसिनमा अघि हामीले सबै फाइलहरु डिलिट गर्यो तर अब क्यान वी गेट ब्याक दोज फाइल्स restoring right now oh wow we have not deleted everything back to the same position where we last saved in snapshot so that's one benefit of using VM तपाईहरुले अब जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो VM मा अब जस्तो सुकै फाइल पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै प्ले अराउन्ड गर्ने सफ्टवेयर हो अनि एकदमै युनिक सिक्नलाई भर्चुअल मसिन चाहिँ एटलिस्ट यो VirtualBox चाहिँ एकदमै युजफुल टुल हो सो I'll close with that for this session thank you के क्वेशन छ भने मेबी आई धेरै टाइम बढी गएछ त म त Does anyone have any question? मलाई चाहिँ त्यो गिट भन्दा अगाडिको पार्टमा हैन लाइक त्यसको त्यो सबै गर्नुको पर्पस चाहिँ के हो अनि यसले चाहिँ कता इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ भन्ने क्या लाइक इन अ बिगर पिक्चर त्यस्तो डिटेलमा नभन सो हामीसँग अब यता यो डिरेक्टरी छ हैन यता गिट स्ट्याटस गिट त भन्दाखेरि पहिले चाहिँ लाइक मलाई थाहा भएको बेसमा चाहिँ जस्ट केही इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ टर्मिनल युज गरेर गर्थ्यौँ हैन तर त्यो भन्दा गिट कसरी इन्स्टल गरेको भन्नु त हैन लाइक के भन्छ टर्मिनलको युज चाहिँ जस्ट केही सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले टर्मिनल युज गर्थे भनेर चाहिँ मलाई त्यति मात्रै थाहा थियो हैन लाइक अनि यो गिट इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडिको पार्टमा गरे नि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कहाँ परिरहेछ के लाइक त्यसको पर्पस चाहिँ के हो भने मेरो क्वेशन गिट भन्दा अगाडि भन्दाखेरि एकछिन है त त्यो छ नि लाइक के कमान्डहरु हामीले गर्यौं नि यो चाहिँ गिट स्ट्याटसहरु गिट हैन गिट बाहेक हो त्यो गिट अगाडिको चाहिँ जस्ट अघि हामीले सिकेको कमान्डहरु भन्नु त्यो चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी युनिक्समा इन्स्टल हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ प्री बिल्ट हुन्छ हामीले मेबी वी क्यान गो इन डेप्थ नेक्स्ट टाइम त्यो कमान्ड चाहिँ कसरी युज हुन्छ भनेर चाहिँ तर यो युनिक्सहरु इन्स्टल गर्ने बेला अलरेडी प्री बिल्ट प्याकेजहरु हुन्छ यसमा अब कति अब ls कमान्डहरु जस्तै हुन्छ नि एक्जाम्पल cd कमान्डहरु त्यो सबै
C लाइब्रेरीले बनाएको हुन्छ के Okay. C programming language त्यसको अब since this is open source software हैन हामीले त्यसको कोड पनि हेर्न सक्छौं कसरी बिल्ड भएको छ भनेर त्यो सबै कुराहरु हेर्न सक्छौं अनि त्यही हो मेन त यो पावर के लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम को पावर चाहिँ त्यही हो ओपन सोर्स छ हैन अनि जसले पनि जे पनि चेन्ज गर्न सक्छ अनि नयाँ कुराहरु आफै बनाएर राख्न सक्छौं अनि जस्ट त्यही हो मेन त यो कमान्डहरु चाहिँ अब त्यसमै अलरेडी प्री बिल्ट हुन्छ यो सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टममै ले भन्न खोजे चाहिँ के रे त्यो डिफरेन्ट फोल्डर्स बनाए फाइल्सहरु बनाछ नि ए इन्डिभिजुअली बनायो भने चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ कि अनि यदि टेस्टिङ मात्र लेख्नु पर्यो भने इच फाइलमा जानु पर्यो अनि एकचोटी एउटा गरेर टेस्टिङ लेख्नु पर्यो फेरि अर्को फाइलमा जानु पर्यो अनि टेस्टिङ लेख्नु पर्यो तर यहाँ एउटा कमान्ड गर्यो भने एकैचोटी हरेक फाइल नखोलिकन अपडेट हुँदैछ कि सो इट मेक्स इजियर त्यही हो भन्नु जस्तै अघि मैले हेर्दाखेरि अब मेक डिरेक्टरी बनायो हैन मेक डिरेक्टरी भन्दा नि टचको हेरौँ न टचमा हामीले फाइलहरु बनाएको थियो नि त यो कमान्ड चाहिँ भन्नुको यो कमान्डहरु चाहिँ अब हामीले टेस्टिङको लागि मात्र बनाएको अहिले चाहिँ एउटा अब सिनारियो क्रिएट गर्नलाई तर बेसिकली यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले टच कमान्ड मात्र युज गर्दाखेरि त एउटा एम्प्टी फाइल बनाउँछ नि हैन यसमा चाहिँ हामी अब यो डिरेक्टरीमा गएर यो कर्ली ब्रेसेसले के गर्छ भने 1 देखि 20 सम्मको सबै रिजल्ट दिन्छ के अब त्यो गरेको भनेको टच टेस्ट 1 जस्तै टेस्ट 2 गरे जस्तै हो के खास कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ ओके लाइक टर्मिनल चाहिँ लाइक मोस्टली हामीले के इन्स्टलहरु के प्रोग्राम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न मात्र युज गर्छ तर यहाँ चाहिँ के दाइले अटोमेसन भनेर भन्नु हैन अनि यसरी डिरेक्टरी बनाउँदाखेरि अब डाइरेक्टरीमा के कुरा खोज्नु पर्यो भने त्यहाँ एकतिकै टाइप गरेर खोजिरहनु त टाइम लाग्छ हो यहाँबाट अब कमान्ड युज गरेर गर्यो भने मेक इट फास्टर त्यस्तो टाइप भएर कमान्ड लाइन चाहिँ सिक्नुपर्ने त्यसैको भन्नुभएको ए ओके ल बुझे मैले अनि अब एउटा अर्को डिफरेन्स चाहिँ भन्दाखेरि अब हामीले अब फाइलहरु अब यस्तो टर्मिनलहरु किन गरिराख्नु पर्यो अब त्यहाँबाट नयाँ फोल्डर बनाऊँ जस्तो भन्नु नि हुन्छ नि त खास हुन त तर अब यो पनि खास यो हाम्रो गुई छ नि यसमा ब्याकएन्डमा खास यही कमान्ड युज भएको हुन्छ के ए लाइक त्यो चाहिँ ब्याकएन्ड भयो यो अगाडि त्यो फोल्डरको स्क्रिन भएको फ्रन्ट एन्ड जस्तै हजुर लास्टमा ब्याक टु द सेम यही कमान्डहरुमै आइपुग्छ यो विन्डोजहरुमा पनि अब हाम्रो जस्तै अब यता एउटा फोल्डर बनाउँछ भने हैन न्यू फोल्डर गर्छ नि त्यो पनि एउटा पछाडी कमान्डबाटै रन भएको हुन्छ यो चाहिँ अब युजरहरुलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको मात्रै हो के युजर इन्टरफेस भन्छ नि हाम्रो त्यही भएर यो चाहिँ अब कमान्ड लाइन इन्टरफेस हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन्छ के तर लास्टमा रन हुने चाहिँ एउटै कुरा हो ओके हस् थ्यांक यू हजुर So it's almost 9 p.m. So we have discussion, but it was a really fruitful time. Thank you very much, Roban Dai. Some comments that I didn't even know about, so it was really nice to go through all of them again. So thank you so much, everyone, for sticking to the end. So that's what I get. Thank you.